لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام الذي سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولده بمكة وحجرته بطيبة على بها ذكر الخاشية وموضعة الشافية أرسله بالدين المشهور والكتاب المسطور والعلم المعصوم مولانا ومقتدانا وهادينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على آبائهم أجمعين من بيننا خاف الله قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال أبا عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام: الناس عبيد الدنيا والدين لائق على ألسنتهم فإذا محسوا بالبلاء قلت ديانهم. صلوات محمد اذان اسلام میں محترم معزز اور گراں سامعین ذویل احترام، کائنات کا عظیم المرتبت ہادی جسے امام رحمت کے نام سے یاد کیا گیا، اور منصب امامت پہ فائز وہ ہستی کہ جس نے اسلام کا شیرازہ بکھرنے سے اس انداز میں بدل دیا، ورنہ لوگ ڈھونڈتے رہ جاتے کہ اسلام کوئی مذہب تھا، اسلام کوئی دین آیا تھا، اسلام کوئی شریعت آئی تھی۔ آج پتہ بھی نہ چلتا کہ اسلام کی اصل کیا تھی، اسلام کی نقل کیا بچی ہے۔ تو عزیزو، دائرہ امامت پہ اس انداز میں بیٹھنے والا کہ جس کی امامت کا مرحلہ اتنا وسیع اور بالا تر ہے کہ اللہ نے پورا مکمل امتحان لینے کے بعد اگر کسی ایک مقام پہ پہنچایا ابراہیم کو، تو کہا ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا ہے۔ وَجَعَلْنَا لِلنَّاسِ إِمَامًا، ابراہیم ہم نے تمہیں انسانوں کا امام بنایا۔ امتحان کتنا لیا، کہا گھر چھوڑنا پڑا، اولاد قربان کرنی پڑی، اس کے سب کچھ ہونے کے بعد اگر منصب امامت ملا ہے تو وہ جنوں کا امام نہیں بنایا، صرف انسانوں کا امام بنایا ہے۔ اور عزیزوں، میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ شریعت چونکہ جتنی انسانوں کے اوپر لاگو ہوتی ہے اتنی جنوں پہ بھی برابر لاگو ہوتی ہے، لیکن یہ معبود حقیقی کا احسان ہے کہ اس نے آل محمد کو جس بیس میں اتار کے بھیجا وہ انسانوں کے بیس میں بھیجا، ورنہ عزیزوں جنوں کے اوپر بھی قانون یہی لاگو ہوتا ہے، لیکن اللہ نے جنوں کے اس پہ نہیں بھیجا، انسان کو بھیجا، اور بھیجا تو اس اعتبار سے بنا کے دنیا میں بھیجا کہ فرمایا ہم تمہیں اشرف المخلوقات بناتے ہیں، سب سے بلند مخلوق تمہیں بناتے ہیں۔ یہ انسان کی نہ بلندی کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے، نہ انسان کی پستی کا اندازہ لگا سکتا ہے۔ اگر انسان اپنی بلندی ثابت کرنے پہ آ جائے تو پوری دنیا کے اوپر اپنی حکومت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور عزیزوں، آگے بڑھنے سے خدا نے روکا نہیں ہے، بلکہ آگے بڑھنے کا حکم دیا ہے کہ تم آگے بڑھو، جتنا آگے بڑھتے جاؤ گے اتنا ترقی کرتے جاؤ گے۔ اگر انسان کے اندر حس نہ ہو تو پھر اس کی زندگی کا فائدہ کیا ہے، اس کے جینے کا سلیقہ کیا ہے؟ انسان آگے بڑھنا اس کی فطرت میں شامل ہے، لیکن عزیزوں جس اعتبار سے ہم آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں شریعت نے وہ حکم قطعی طور پہ نہیں دیا ہے۔ بھائی فطرت کا تقاضا ہے آگے بڑھے، یہ انسان خواہش اللہ نے رکھی ہے، اس کو جتنا کچھ تم عطا کرتے جاؤ گے کبھی اس کا پیٹ بھرنے والا نہیں ہے۔ اس لیے کہ ایک انسان ہے جو سڑک کے اوپر بیٹھا رہتا ہے، جس کے پاس کھانے کے لیے غذا نہیں ہے، پہننے کے لیے لباس نہیں ہے، تن ڈھکنے کے لیے اس کے پاس لباس موجود نہیں ہے۔ آپ صاحب حیثیت تھے، آپ نے دیکھا کہ بیچارے کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، سڑک کے کنارے بیٹھا ہوا ہے، آپ کو اس کے حالت پہ ترس آیا، آپ نے اس کو جو ہے پہننے کے لیے لباس کا انتظام کر دیا، رہنے کے لیے مکان کا انتظام کر دیا، کھانے کے لیے غذا کا انتظام کر دیا، لیکن پھر اس کے پاس آپ ایک مہینے بعد چاہیے پوچھئے کہ بھیا اب تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، جبکہ کہاں بیٹھا ہوا تھا، کہاں سڑک پہ بیٹھا ہوا تھا، کھانے کے لیے
ग़िज़ा नहीं थी, रहने के लिए मकान नहीं था, तन ढकने के लिए लिबास नहीं था, आपने सब कुछ फराहम कर दिया। अब उससे जाके आप पूछिए क्या तुम इतने में राज़ी हो, तो यही कहेगा कि इतने में मेरा गुजारा ही नहीं हो रहा है, और मिल जाए तो बेहतर है। अच्छा, आप साहिब हैसियत थे, आपका असर रसूख था, आपने सोचा चलो इसका इतने में गुजारा नहीं हो रहा है, आपने उसकी एक अच्छी सी नौकरी भी लगवा दी, अब उसकी अच्छी खासी तनख्वाह भी हो गई है, अब उसका गुजारा होने लगा। अजीजों, फिर आप जाके उससे पूछिए दोबारा क्या आप तुम्हारा इतने में गुजारा हो जा रहा है, जबकि कुछ नहीं था, अब नौकरी भी हो गई है, तो ये नहीं कहेगा कि इतने में मेरा गुजारा हो जा रहा है, बल्कि वो यही पलट के जवाब देगा कि इतने में तो मेरा गुजारा ही नहीं हो रहा है, मुझे और मिल जाए तो बेहतर है। आपने कहा चलो ठीक है, हम तुम्हें जिले का कलेक्टर बनाए देते हैं, अब इससे अच्छा और क्या होगा, एक जिला तुम्हारे अंडर में है। अब अजीजों, एक जिले का उसको मालिक बनाने के बाद आप थोड़े दिन बाद जाके फिर उससे पूछिए क्या अब तुम इतने में राजी हो, तो ये नहीं कहेगा कि इतना हमारे लिए बस है, वो कहेगा कि अभी तो गुजारा ही नहीं हो रहा, अभी तो एक जिला मिला है, पूरा यूपी मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, जो पूरे यूपी के ऊपर अपनी हुकूमत कर रहा है, आप उससे जाके पूछो क्या तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है, तो वो ये नहीं कहेगा कि अब हमारे पास बस है, वो तो कहेगा अभी यूपी मिला है, अभी हिंदुस्तान मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन जो हमारे हिंदुस्तान पे बैठा हुआ हमारा प्राइम मिनिस्टर हुकूमत कर रहा है, जबकि जाहिरी आगे पीछे उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है, उससे भी आप पूछिए कि आप तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, तो वो यही कहेगा नहीं अभी इतने में हिंदुस्तान मिला है, अभी तो हम अखंड भारत का सपना देख रहे हैं। यानी वो आगे बढ़ते बढ़ते जिन लोगों के तारीख में नाम मिलते हैं कि जिन्होंने पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत की, जैसे नमरूद, शद्दाद, कामान, फिरौन, इन लोगों की हुकूमत पूरी कायनात के ऊपर थी। आप इनसे जाके पूछिए क्या तुम्हें इतना हुकूमत मिलने के बाद राजी हो, तो ये नहीं कहेगा कि हम इतनी हुकूमत मिलने के बाद राजी हैं, बल्कि उसने खुदाई का दावा कर दिया और कहा हम ही अल्लाह मियाँ है, खुदा बनने के बाद भी राजी नहीं थे। अजीजों, एक जुमला कहूँ कि अल्लाह तो अल्लाह बनने के बाद राजी है, लेकिन बंदे को अगर खुदा भी बना दिया जाए तब भी ये राजी होने वाला नहीं है। सलवात पर मोहम्मद अल्लाह तो अल्लाह बन के राजी है, लेकिन ये बंदा जो है वो खुदा बनने के बाद भी राजी नहीं है, बल्कि ये खुदा बने हुए बैठे थे और सोच रहे थे कि अब आगे क्या बनना है, आगे क्या बनना है, कि इतने में मौत ने अपना पंजा इनके गिरेबान पे मारा। फिर उसके बाद इनको समझ में आया कि हमारी असल क्या है, जहां से उठे थे जब वहां पहुंचाए। और यही बात जनाब अमीर ने फरमाई है कि दौलत और हुकूमत का नशा इंसान के जिस्म से उस वक्त तक नहीं उतर सकता ऊपर से जब तक कि उसको मौत आके गिरफ्तार न कर ले। तो अजीजों, ये इंसान है, ये कभी जो है राजी नहीं रह सकता है। लिहाजा अल्लाह ने देखा कि हमने तुम्हें आजाद बनाया था कि तुम जैसे चाहते वैसे जिंदगी गुजारते, लेकिन हमने तो तुम्हें बंदगी का हुनर सिखाया था, तुम तो खुदाई की तरफ भागने लगे। हमने तुम्हें बंदगी का सलीका बनाया था, तुम तो अल्लाह बन के बैठने की कोशिश करने लगे। फिर अल्लाह ने कहा अब तुम्हें आजाद अगर छोड़ा गया तो तुम फिर और गुमराह हो जाओगे, लिहाजा अब तुम्हें आजाद नहीं छोड़ा जा सकता, तुम्हारे गिर्द अब शरीयत के फंदे लगाए जाएंगे। ये वाजिब है, ये हराम है, ये मकरूह है, ये मुबाह है, तुम्हें शरीयत के सिकंजे में रह के अपनी जिंदगी गुजारना पड़ेगा। और आज का नौजवान तबका सबसे ज्यादा इसीलिए परेशान है कि हम शरीयत को फॉलो करें तो हमारी दुनिया सिमटती हुई नजर आती है, हम किस एतबार से फॉलो करें। तो अजीजों, शरीयत फॉलो इसलिए नहीं करने को कहा गया है कि तुम्हें कैद कर दिया जाए, शरीयत इसलिए फॉलो करने को कहा गया है कि ताकि तुम्हारी जिंदगी आजाद हो सके। भाई, आप आजाद इतने ही पैदा हुए हैं तो जरा सा ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, गाड़ी लेके सड़क के ऊपर निकल जाइए और वहां कहिए कि हमें तो अल्लाह ने आजाद पैदा किया है, हम जैसे चाहेंगे वैसे गाड़ी चलाएंगे, ना हम गवर्नमेंट का रेड सिग्नल मानने के लिए तैयार है, ना हम ग्रीन सिग्नल मानने के लिए तैयार है, ना हम किसी ट्रैफिक के नियम का पालन करेंगे। क्यों? इसलिए कि जब अल्लाह ने हमें आजाद बनाया है तो ये हुकूमत हमको कौन होती है रोकने वाली। तो अजीजों, ज्यादा देर नहीं गुजरेगी, या आप अस्पताल में नजर आएंगे या कब्रिस्तान में नजर आएंगे। जो हमने गवर्नमेंट से पूछा कि आपने कानून किस लिए बनाया, तो गवर्नमेंट ने कहा हमने आपकी सेफ्टी के लिए कानून बनाया है। अब अजीजों, समझे आप कि अल्लाह ने ये जो शरीयत हमारे गिर्द रखी है, ये आजादी छीनने के लिए नहीं रखी है, बल्कि ये हमारी सेफ्टी बरकरार रहे इसलिए अल्लाह ने शरीयत बनाई
है कि तुम हराम से बचो, हलाल को अंजाम दो, तुम वाजिब को अंजाम दो और उसके बाद जो है तुम बचते रहो, इसलिए लगाई गई है। इसलिए कि हमने जो है ये जिस्म फ्री में मिल गया है, इसलिए इसकी अहमियत का अंदाजा ही नहीं है। अगर हमें बाजार से आंखें खरीद के लगानी पड़ती फिर हमें समझ में आता कि शरीयत क्या होती है और दीन क्या होता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। भाई सीधा सा उसूल है, दुनिया का इंसान कोई चीज बनाता है तो उसके लिए रूल लागू करता है, उसके लिए कानून बनाता है, उस एतबार से अगर वो शय चलाई जाती है तो फिर उसकी लाइफ ज्यादा रहती है। लेकिन अगर रूल के खिलाफ चलाई गई कोई चीज तो फिर उसकी लाइफ खत्म हो जाती है। अल्लाह ने जो शरीयत बनाई है वो इसीलिए बनाई है कि इतना बड़ा हमने तुम्हें जिस्म दे के भेजा है, अगर इसको कानून के हिसाब से चलाओगे तो तुम्हारी जिंदगी खुद ब खुद संवरती रहेगी। अगर कानून के खिलाफ चल के चलाओगे तो तुम्हारी जिंदगी बर्बादी का आईना बन जाएगी। इसीलिए अल्लाह ने कहा जो चीज हमारे जिस्म के लिए मुज़िर है उसे हराम करार दिया गया है, जो फायदेमंद है उसे हलाल करार दिया गया है। अब ये रह गया कि हमारे जिस्म के अंदर दो चीजें हैं, एक रूहानी चीज है, दूसरे जिस्मानी चीज है। भाई हमारा जिस्म बीमार होता है, हमें बुखार हुआ, हम डॉक्टर के पास पहुंच गए, हमने कहा भाई हमें बुखार है, उसने दवा दी, हमने खाया, ठीक हो गया। अब भाई जो उसने दवा दी तो हमने कहा ठीक है, अच्छी चीज है, लेकिन एक मरीज हम ऐसा लेके पहुंचे कि हमने कहा भाई ये बहुत झूठ बोलता है, आप इसको कोई ऐसा इंजेक्शन लगा दीजिए कि ये सच बोलने लगे। तो डॉक्टर ने कहा पहले तो आप अपने दिमाग का इलाज करवाइए। हमने कहा क्यों? अभी तो बुखार के जब हुआ था तो आपने दवा दे दी थी, अब ये झूठ बोलता है तो इसका इलाज आपके पास नहीं है। तो जो समझदार डॉक्टर था उसने जवाब दिया कि देखो चूंकि ये जिस्म यही दुनिया की मिट्टी से बना हुआ है और दवाएं जो हम इस्तेमाल करते हैं वो भी यही के अज्जा से बनती है, तो लिहाजा तुम्हारा जिस्म यहाँ का है, इसलिए इलाज हम जिस्म का तुम्हारे यहाँ की दवाओं से कर सकते हैं। लेकिन झूठ और जलन और हसद जो है ये बीमारी तुम्हारी जिस्मानी नहीं है, ये रूहानी बीमारी का नाम है। और रूहानी बीमारी का रूह का मरकज दुनिया नहीं है बल्कि रूह का मरकज अर्श मोहल्ला पे है। लिहाजा इसका जो इलाज करने वाला आएगा वो दुनिया से नहीं होगा, वो भी वहीं से होगा। लिहाजा इसी को शरीयत मोहम्मदिया में जो जिस्म का इलाज करता है उसे दुनियावी डॉक्टर कहा जाता है, और जो रूह का इलाज करता है उसे अल्लाह की निगाह में, शरीयत मोहम्मदिया की निगाह में नबी और इमाम कहा जाता है। और जो किताब आई है कानून की उसे कुरान मजीद कहा जाता है। एक सलवात पर मोहम्मद। तो ये समझने का तरीका है, ये हमारे अपने समझने का फेर है कि अल्लाह ने इसीलिए हमारे यहाँ ये है कि अगर किसी को शरीयत पे करने का, हुकूमत करने का हक है तो वो सिर्फ मासूम को है। इसलिए कि गैर मासूम अगर कुर्सी पे आएगा तो गैर मासूम की पहली सिफत होती है कि वो गैरों को अता कर, अपनों को अता करता है, गैरों को दूर रखता है। लेकिन अल्लाह ने जिसे मासूम बताया है तो मासूम का काम रिश्तेदारी देखना नहीं होता है बल्कि मासूम का काम हक देखना होता है। जो चीज सही होती है मासूम वो अमल करता है। इसलिए इस्लाम में विलायत का जिसे हक दिया गया उसे मासूम कहा गया है। एक और सलवात पर मोहम्मद वाले। तो ये फितरत का तकाजा है और ये इंसान जहां तक रह गया इसका पेट कभी नहीं भरने वाला है। ये जितना आगे जाता जाएगा उतना जो है इसका काम होता चला जाएगा। लेकिन अजीजो अल्लाह ने इससे मना नहीं किया है बल्कि अल्लाह तो खुद कह रहा है, कुरान हकीम उठा के जितनी जगह आप देखेंगे, अफला यतफक्करून अफला यतदब्बरून, तुम गौर व फिक्र में क्यों नहीं करते, तुम सोचते क्यों नहीं, तुम अपनी जिंदगी को आगे क्यों नहीं बढ़ाते हैं। अल्लाह काहिलों को नहीं पसंद करता है, न काहिल पसंद किए जाते हैं न जाहिल पसंद किया जाता है। ये दोनों से जो है जनाब अमीर फरमाते सबसे ज्यादा सख्त नफरत मुझे जो से है वो इसी चीज से है। एक अजीजो जाहिल होना अलग चीज है लेकिन जहालत होना ये अलग चीज है। जाहिल के लिए तो ये है कि छूट है, चलो कोई बात नहीं, इसलिए कि अल्लाह ने कुरान में कहा वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तालमूना शैआ, जब हमने तुम्हें तुम्हारी माओ के पेट से पैदा किया तो तुम कुछ नहीं जानते थे, फिर हमने तुम्हें दिलो दिमाग दिया, सोचने समझने की सलाहियत दी, तो फिर तुमने आगे दुनिया में जो है सीखा समझा। यानी जो भी दुनिया में आया है तो वो फिर जाहिल ही आया है, उसके लिए कोई ऐब की बात नहीं है। लेकिन ऐब ये है कि इंसान दुनिया में आके जाहिल रह जाए,
یہ عیب کی بات ہوتی ہے۔ اور عزیزوں پھر بھی جاہل کے لیے تو یہ ہے کہ چلو نہیں آتا تھا، ہم نے کوئی چیز اپنے بزرگ سے کسی سے سیکھا، وہ مجھے پتہ چل گئی، یہ بات الگ ہے۔ لیکن جہالت ایک دوسری چیز ہے، یا آسان اگر زبان میں سمجھاؤں تو جاہل نہ جاننے والے کو کہا جاتا ہے، اور نہ ماننے والے کو جہالت کہا جاتا ہے۔ اس لیے کہ جاہل ہونا عیب نہیں ہے، جہالت بہت بڑی چیز ہے۔ اس لیے کہ نہیں جانو گے تو اللہ نے پیدا کیا تھا کوئی بات نہیں، لیکن جاننے کے بعد ہم نہیں مانیں گے، یہ سب سے بڑی عیب کی چیز ہے۔ یا اگر جملوں کو اور سمیٹ دوں تو جو نہ جانے اسے جاہل کہتے ہیں، جو جاننے کے باوجود نہ مانے اسے ابو جہل کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات پر محمد کیونکہ یہی سب سے بڑی مجبوری ہماری یہ ہے کہ ہم کیا کریں، یہ تو ہمارے خاندان میں چلا آ رہا ہے، یہ چیز ورثے میں چلا آ رہا ہے۔ شریعت ورثہ دیکھنے کو نہیں کہتی ہے، شریعت یہ کہتی ہے صحیح کیا ہے۔ ورنہ عزیزوں ابو جہل کے لیے کوئی فرق نہیں تھا، وہ بھی دیکھ رہا تھا کہ نبی کے ہاتھ پہ سنگریزے کلمہ پڑھ رہے ہیں، وہ بھی یہ دیکھ رہا تھا کہ نبی کو درخت جھک کے سلام کر رہے ہیں، اس کے سامنے جو ہے درخت کلمہ پڑھ کے پلٹ رہا ہے، چاند دو ٹکڑے ہو رہا ہے، سورج پلٹ رہا ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، اور وہ بھی جانتا تھا کہ یہ نبی ہے، لیکن وہ ماننے کے لیے نہیں تیار تھا کہ ہمیں ماننا ہی نہیں ہے۔ اب ایک آدمی کو اگر ماننا ہی نہیں ہے، اپنے حساب سے زندگی گزارنی ہے، تو شریعت میں اسی کو ابلیس کہا جاتا ہے، شریعت میں اسی کو ابلیس کہا جاتا ہے، ورنہ شیطان کسی ایسی چیز کا نام نہیں ہے۔ اور ہم انسان تو اتنے آگے پہنچے ہوئے ہیں کہ اس کا سہارا لے کے نہ جانے کیا کیا کر ڈالتے ہیں۔ کوئی ہلکی سی غلطی ہو گئی، کسی نے ٹوکا، ارے مولوی صاحب آپ نے یہ کیا کر دیا، کیا بتاؤں شیطان نے بہکا دیا تھا، یعنی غلطی ہم کر رہے ہیں، الزام شیطان کے اوپر ڈال دیا۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے خود ہی شیطان ہو گئے تھے۔ ایک صلوات پر محمد تو عزیزو یہ بری بات نہیں ہے، ہمارا کام ہی یہ ہے کہ آگے بڑھنا۔ اللہ نے بھی کہا تم آگے بڑھو، بڑھنے سے نہیں روکا ہے، لیکن ایک طریقہ بتایا ہے کہ ایسے نہیں کہ جیسے آئے بھائی، ورنہ ہم میں اور جانور میں فرق کیا رہ گیا؟ اسے بھی بھوک لگتی ہے کھاتا ہے، ہمیں بھی بھوک لگتی ہے کھاتے ہیں، اسے بھی نیند آتی ہے ہمیں بھی نیند آتی ہے، وہ بھی ایک دن مر کے چلا جاتا ہے، ہم بھی ایک دن مر کے چلے جائیں گے، تو اس میں اور ہم میں فرق کیا رہ گیا؟ اتنا ہی تو فرق ہے کہ بھائی اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، اسے عقل نہیں دی ہے، وہ اسے بھوک لگی، وہ سڑک پہ نکلا، جو چیز اسے نظر آئی اس نے اٹھایا اور کھا کے چلا آیا، اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ میرا تھا یا میرے مالک کا یا کسی غیر کا تھا۔ لیکن عزیزو ہمیں اللہ نے انسان بنایا ہے، کم سے کم ہمارے اندر تو اتنی صلاحیت ہو کہ ہم نکلے جب کوئی چیز لینے لگے تو پہلے یہ دیکھیں کہ آیا یہ ہماری ہے یا غیر کی ہے، آیا یہ حرام ہے یا حلال ہے۔ اگر حرام و حلال کی تمیز ہم کر سکتے ہیں تو ہمیں تو اپنے آپ کو انسان کہلانے کا حق ہے، ورنہ ہم اس جانور سے بھی برے ہیں کہ جو سڑک پہ گھومتا پھرتا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس عقل نہیں ہے اس لیے وہ گھوم رہا ہے، لیکن ہم تو عقل رکھنے کے بعد گھوم رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے اس سے زیادہ پستی پہ آ جائیں گے، جہاں قرآن آواز دے رہا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد، ایک اس سے بہتر صلوات پڑھیں اللہ نے آگے بڑھنے سے نہیں روکا ہے، اور اللہ نے تو منع کیا ہے، اس لیے کہ اگر ہم آگے نہیں بڑھیں گے تو ہماری مالی حالت کیسے اچھی ہوگی، اور اگر مالی حالت نہیں اچھی ہوگی تو پھر جناب امیر کا وہ قول کہ الفقر موت الاکبر، فقیری جو ہے وہ سب سے بڑی موت ہے۔ اس لیے کہ جہاں پہ یہ چیز ہوتی ہے جس کے پاس وہ سمجھ سکتا ہے، تو اسلام تو آگے بڑھنے کا حکم دیتا ہے۔ اسلام نے تو صاف کہہ دیا کہ اگر تم صاحب حیثیت نہیں ہو تو ہمارے گھر بھی آنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ہی گھر بیٹھے رہو۔ یعنی اسلام آگے بڑھنے کا طریقہ بتا رہا ہے، لیکن یہ طریقہ نہیں بتا رہا ہے جو ہم اپنائے ہوئے بیٹھے ہیں، بلکہ اسلام جو طریقہ بتا رہا ہے تو قرآن نے آواز دی لئن شکرتم لا ازیدنکم، تم ہماری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو، ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے۔ اور یاد رکھنا اگر تم نے کفران نعمت کیا تو پھر میں خدا ہو کے کہہ رہا ہوں کہ میرا عذاب بڑا شدید ہے۔ تو طریقہ جو بتایا معصوم نے آگے بڑھنے کا کہ ہم شکریہ ادا کریں اس کی نعمت کا، وہ ہماری نعمت میں اضافہ کرتا چلا جائے گا۔ ایک اور صلوات محمد لیکن عزیزو اب تھوڑا دنیاوی اعتبار سے ہٹ کے اگر روحانی اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ کہہ رہا ہے تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو، میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ عزیزو سیدھا سا مسئلہ ہے کہ اگر جس چیز کو نعمت ہم سمجھ رہے ہیں
अगर उसको हम नेमत ले लें कि अल्लाह कह रहा है तुम मेरी नेमतों का शुक्रिया अदा करते जाओ, मैं तुम्हारी नेमतों में इजाफा करता चला जाऊंगा, तो ये जो दुनियावी नेमत है अगर हम इसको मान लें तो इसका मतलब ये है कि गैर कौम, जो हमारी गैर कौम है, वो हमसे ज़्यादा शुक्रिया अदा कर रही है, इसलिए कि दौलत के मामले में वो हमसे आगे है, शोहरत के मामले में वो हमसे आगे है, हुकूमत के मामले में वो हमसे आगे हैं, तो हमारी तो कहीं नुमाइंदगी ही नहीं है। इसका मतलब ये सीधा सा निकल के आता है कि वो कौम हमसे ज़्यादा शुक्रिया अदा कर रही है, इसलिए अल्लाह उसको नेमतों पे नेमतें देता जा रहा है, और हम जो है उन नेमत के मामले में पीछे हैं। इसका मतलब कि हम शुक्रिया नहीं अदा कर रहे हैं। लेकिन अगर अजीज़ों हम इसको इस एतबार से लेते हैं तो फिर और हमारे लिए खतरा पैदा हो जाएगा। लेकिन अजीज़ों, जनाब अमीर से पूछा तो मौला ने फरमाया कि देखो, अल्लाह की नज़र में अगर इस दुनिया की अहमियत एक मच्छर के पर के बराबर होती तो कभी मुनाफिकीन और काफिरीन को जो है रूए ज़मीन से एक दाना नसीब ना होता। मतलब ये है कि अल्लाह की नज़र में इस दुनिया की अहमियत नहीं है कोई सी, बल्कि अल्लाह ये तो उन 14 हस्तियों को बना रहा था तो उनके सदक़े में जो है बना के खल्क़ कर दी। माबूद, फिर तू किस नेमत को कह रहा है कि तुम मेरी नेमतों का शुक्रिया अदा करो तो मैं तुम्हारी नेमतों में इजाफा कर दूंगा। जब हमने कुरान से नेमतें ढूंढना चाही तो फिर कुरान में हमें नेमतें ही नेमतें मिलती चली आई। सूरह रहमान उठा के देखो तो अल्लाह हर बार कह रहा है फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम हमारी कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे, कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। इसका मतलब ये है कि कुरान में बार बार तकरार इस बात की दलालत है कि इंसान नाशुक्रा है, इसको जितना मिलता है उतनी नाशुक्री बढ़ती जाती है। इसलिए अल्लाह कह रहा है कि तुम कितनी नेमतों को झुठलाओगे। तो कुरान ने हमें जितनी जहां सारी नेमतें बताई, वहां पे नेमतें बताते 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 जब हम उस मकाम पे पहुंचे कि जहां दीन मुकम्मल हो रहा था, नबी 70 गजावे के मिंबर पे खड़े होकर आवाज दे रहे थे कि आज देखो जिसका मैं मौला हूं उसके ये अली मौला है। और उसके बाद फिर अल्लाह ने आयत भी नाजिल करके कि अल-यौम की सनद दे दी कि आज दीन मुकम्मल हो गया और मैंने नेमतें तमाम कर दी। मालूम यह हुआ कुरान की रूह से सबसे बड़ी नेमत का नाम विलायत अली इब्न अबी तालिब है। और अल्लाह कह रहा है कि तुम मेरी नेमतों में शुक्रिया अदा करो, मैं तुम्हारी नेमतों में इजाफा करता चला जाऊंगा। मतलब ये साफ कहने का है कि अगर तुमने गदीर के दिन की अली की एक विलायत को मान लिया तो फिर अल्लाह तुम्हारी इस विलायत की नेमत में इजाफा करता रहेगा और कयामत तक तुम्हें हादी नहीं ढूंढना पड़ेंगे, बल्कि एक अली की विलायत को मानोगे, अल्लाह 12 अली तुम्हारे सामने और जो है हिदायत की शक्ल में भेज देगा। वाइन कफर तुम, लेकिन अगर तुमने कुफराने नेमत किया तो याद रखना कि अगर एक अली की विलायत को झुठलाया तो कयामत तक तुम्हें हादी न मिलेंगे। हर चौराहे पे बैठने वाले इंसान को अपना तुम खलीफा तकसीम करते चलोगे और हद तो जब हो जाएगी कि अबू बकर अल बगदादी जैसे को भी तुम अपना अमीर मानते हुए चलोगे। एक सलवात पर मोहम्मद वाल। ये कुफराने नेमत का नतीजा है कि तुमने एक अली की विलायत को ठुकरा दिया तो अब तुम्हें कयामत तक जो है वो हिदायत नहीं नसीब होगी और लफ्ज़ खिलाफत इतना बदनाम होके रह जाएगा कि अल्लाह ने इस खिलाफत का मकाम बहुत बुलंद था, लेकिन आज इस पस्ती में चला आया है कि जो महल्ले का सबसे बदमाश बच्चा होता है उसके लिए या कोई ऐसा आदमी होता है तो उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल करती होता है कि ये जो है ज्यादा खलीफा बन रहे हैं। मतलब कि अल्लाह ने कहाँ पहुंचाया था और ये लफ्ज मुसलमानों ने लाके कहाँ पे उतार दिया। ये अली को छोड़ने का नतीजा है और जब अली को छोड़ दिया तो फिर आज मुसलमान हमेशा जो है एक ही सदा बुलंद करता रहता है कि हम जो है परेशान हो गए, हम जो है कभी यहूदियत की साजिश के शिकार हैं, हम कभी ईसाइयत की साजिश के शिकार हैं। भैया पूरी जिंदगी शिकार होते ही रहोगे या कभी करोगे। अगर कहीं एक टाइटल लिख के आए कि आज जो है अमेरिका जो है मुसलमानों की साजिश का शिकार हो गया, इसराइल मुसलमानों की साजिश का शिकार हो गया, तो फिर हमें जो है हमारा दिल भी चौड़ा हो कि चलो अच्छी बात है मुसलमान ने कहीं तो शिकार किया, लेकिन यह हमेशा होता ही रहता है। तो भाई दुनिया के जंगल में दो ही चीज रहती है, एक भेड़ और बकरियां होती है, एक शेर होता है। शेर का काम शिकार करना होता है और भेड़ और बकरियों का काम शिकार होना होता है। तो ये मुसलमान जो इस दुनिया के जंगल में भेड़ और बकरी बन के अपनी
जिंदगी क्यों गुजार रहा है, कभी शेर बनने की कोशिश नहीं की। तो अजीजों शेर ये बन भी नहीं सकता, इसलिए कि रोजे अजल ही इसने जो है शेर खुदा के दामन को छोड़ दिया था। लिहाजा ये अजाब है कि तुम हमेशा शिकार होते रहोगे। लेकिन जिसने अली के दामन को थाम लिया था वो आज भी, अगर हिजबुल्लाह इतने छोटे सी तादाद में है, ईरान इतनी छोटी सी तादाद में है, फिर भी आंखों में आंखें डाल के मुकाबला करता है कि तुम हमसे टकराने की कोशिश न करना, इसलिए कि तुम्हारे बुजुर्गों ने जो है अली के हाथों धोखा खाया था, अली के हाथों शिकस्त हुई थी, आज तुम्हें हमारे हाथों होगी। क्यों अजीजों? इसलिए कि ये अली से वाबस्ता गिरोह। तो अली का मकाम जो है, आले मोहम्मद की विलायत का मकाम इतना बुलंद बाला मकाम है कि अल्लाह ने इस इमामत पे पहुंचने के लिए इब्राहिम जैसे नबी ने जब कुर्बानी दी तो अल्लाह ने कहा हम तुम्हें सिर्फ लोगों का इमाम बनाएंगे, इसलिए कि इससे ज्यादा की सलाहियत नहीं है। लेकिन अजीजों अब आप अंदाजा लगाओ कि इमामत किस मरहले का नाम है कि जहाँ की मर्जी के बगैर दुनिया का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। लेकिन और हमारी भी जिम्मेदारी है, इसलिए कि हम उस मकाम पे पहुंचे हुए हैं कि जहां हमारे ऊपर लफ्ज़ शिया होने का टाइटल लगा हुआ है, और ये जिम्मेदारी इतनी हमारी बढ़ा देती है कि हम अपनी जिम्मेदारी को पहचान पाए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी वजह से जो है धब्बा लग जाए साथ में। इसलिए कि आले मोहम्मद ने कहा है कि जब ये हमारे शिया हैं तो इब्राहिम जैसा पैगम्बर भी अली का शिया होने पे फख्र महसूस कर रहा है। तो हम अपनी मकाम को समझे, अपनी मंजिलत को पहचाने। अजीज़ व फ़ज़ाइल पढ़े इसलिए जाते हैं ताकि इंसान के इल्म में इजाफा हो जाए और इंसान का अक़ीदा पुख्ता हो जाए। लेकिन असल माल मजलिस जो होता है वो बुकावर हुसैन होता है। आज़ादारों इसलिए कि बीबी ज़हरा की एक हसरत का नाम है आज़ादारी, कि जिसने अपने बाबा से कहा था कि मेरे लाल पे रोएगा कौन। आज़ादारों 17 मुहर्रमुल हराम आज हमारे दरमियान से धीरे धीरे रुखसत हो रही है, और ये वो तारीख़ है कि जिसमें आले मोहम्मद का काफ़िला कूफे से शाम की जानिब रमा दमा है, और आज की तारीख़ में ये काफ़िला अस्क़लान के अंदर पहुँचा है। अज़ादारों आले मोहम्मद बड़ा करीम घराना है। ये इतने करीम हैं कि हुर जैसे को पानी पिलाया था, लेकिन इतना करीम घराना है कि प्यासा ज़बा होता रहा मेरा मौला, लेकिन कभी एक बार न कहा कि कल हमने तुमको पानी पिलाया था, आज तुम हमें प्यासा ज़बा कर रहे हो। जनाब शहरबानो अजीज़ो जब इमाम हुसैन के घर आई हैं तो 40 कनीज़ें साथ लेके आई। जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की विलादत हुई तो 30 कनीज़ें बीबी ने आज़ाद कर दी। अब सिर्फ 10 कनीज़ बची थी, और उसके बाद जब शहज़ादे अली अकबर की विलादत हुई है तो 9 कनीज़ें बीबी ने और आज़ाद कर दी। अब सिर्फ 1 कनीज़ बची है जिसे बीबी शीरी कहा जाता है। अज़ादारों ये आले मोहम्मद की घराने की वो कनीज़ है कि जिसकी इबादत की तारीफ खुद हुसैन कर रहे थे। अज़ादारों जनाब शीरी जब सिन्न शऊर को पहुंची तो एक दिन सहने खाना से गुजर रही थी कि इमाम ने फरमाया बीबी ये जो तुम्हारी कनीज़ है ये बड़ी आबिदा है, बड़ी जाहिदा है, बड़ी आबिद शब जिंदादार है। अजीज़ों जैसे जैसे इमाम हुसैन बीबी शीरी की तारीफ करते जा रहे थे, शहजादी कहती है कि शहजादी अपने मकाम से खड़ी होती जा रही थी। जैसे ही इमाम हुसैन तारीफ कर चुके शहजादी बाहर आए और आने के बाद कहा ये शीरी मैं तुम्हें आज़ाद करती हूँ। अज़ादारों ये पहली ऐसी कनीज़ है कि जिसने जैसे ही सुना कि हम आज़ाद तुम्हें करते हैं कदमों पे गिर के गिरिया करने लगी, बीबी ये आज़ादी मुझे नहीं चाहिए, ये गुलामी ही मेरे लिए जो है आज़ादी से बेहतर है। एक मर्तबा फरमाया कि देखो शीरी अगर तुम्हें रहना है इस घर में तो एक कनीज़ की हैसियत से नहीं बल्कि एक आज़ाद फर्द की हैसियत से रह के जिंदगी गुजारो। अज़ादारों शीरी धीरे धीरे इस घराने में एक फर्द की हैसियत से जिंदगी गुजारने लगी कि एक दिन उज़ैर अस्क़लानी ने इमाम हुसैन से ख़ास्तगारी ज़ाहिर की। एक मर्तबा इमाम ने फरमाया मैं शीरी से पहले दरियाफ़्त कर लूँ। इमाम आए कहा ए शीरी उज़ैर ने ख़ास्तगारी ज़ाहिर की है। एक मर्तबा शीरी ने सर झुका दिया, मौला आप मेरी ज़िंदगी के मालिक व मुख्तार हैं, मुझे कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मौला आप इतना जानते हैं ना
کہ شادی کے بعد عزیر مجھے اسقلان لے کے جائے گا، اور مولا آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ میں زینب و ام کلثوم کی زیارت کے بغیر ایک لمحہ زندگی نہیں گزار سکتی ہوں، مولا بس اتنی سی خواہش ہے کہ میرے مہر میں اتنا لکھوا دیجئے کہ عزیر ایک مرتبہ سال میں مجھے مدینے میں زینب و کلثوم کی زیارت کے لیے لے کے آیا کرے گا۔ تو امام حسین نے کہا شیری مجھے منظور ہے۔ عزاداروں مہر طے ہو گیا۔ جب بی بی رخصت ہو کے جانے لگی شیری تو تاریخ کہتی ہے کہ آل محمد نے عطائے آل محمد کے نام پہ اتنا کچھ عطا کیا کہ عزیر جو اسقلان میں فقیر کہلاتا تھا اسقلان جانے کے بعد ملک التجار کہلایا۔ عزاداروں شیری رخصت ہو کے اسقلان چلی گئی۔ اب ہر سال عزیر لے کے مدینے آتا ہے اور شیری مہینے 2 مہینے رہتی ہے، پھر امام سے رخصت ہو کے عزاداروں اپنے گھر چلی جاتی ہے۔ یہ سلسلہ برابر چلتا رہا، لیکن جب 59 ہجری میں شیری مدینے آئی ہے نا اور رہ کے جب واپس رخصت ہو کے جانے لگی تو امام نے آواز دی شیری اگلے سال کیا ارادہ ہے؟ اتنا سننا تھا کہ یہ جملہ شیری کو چابک کی طرح لگا، اس لیے کہ جب بھی شیری رخصت ہو کے جاتی تھی مولا کبھی ٹوکتے نہیں تھے۔ آج پہلی بار جب حسین نے پوچھا تو شیری نے تڑپ کے فرمایا مولا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے، اگر میں نہ زینب و کلثوم کی زیارت کروں تو میری زندگی مشکل ہو جائے گی، میں اگلی سال پھر زیارت کو آؤں گی۔ امام حسین نے کہا صد بھر کے فرمایا شیری دل پہ میل نہ لانا، بات یہ ہے کہ میں کہنا یہ چاہتی ہوں کہ اگلے سال تم مدینے مت آنا۔ شیری تڑپ گئی مولا کوئی غلطی ہوئی ہے، کوئی گستاخی ہوئی ہے جو آپ منع کر رہے ہیں؟ کہا نہیں بی بی گستاخی نہیں ہوئی ہے، بات یہ ہے کہ اگلی سال میں تم سے خود ملاقات کے لیے آؤں گا۔ عزاداروں اتنا سننا تھا کہ شیری کا خوشی کا ٹھکانہ نہیں، مولا کرم نوازی ہوگی، مولا غلام نوازی ہوگی۔ امام فرما رہے شیری میں تنہا نہیں آؤں گا، میرے ساتھ میرا عباس بھی ہوگا، میرے ساتھ میرا اکبر بھی ہوگا، میرے ساتھ میرا قاسم بھی ہوگا۔ ایک مرتبہ شیری کہتی ہے مولا کرم نوازی ہوگی، حسین اشارہ کر رہے ہیں لیکن شیری کا گمان نہیں جا رہا ہے، مولا کرم نوازی ہوگی۔ کہا اے شیری میں صرف عباس و اکبر کے ساتھ نہیں آؤں گا بلکہ میرے ساتھ میری زینب بھی ہوگی، میرے ساتھ میری سکینہ بھی ہوگی۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ایک مرتبہ شیری نے کہا مولا پکا وعدہ؟ کہا ہاں شیری اتنا پکا وعدہ کہ یہ وعدہ میرے سر کے ساتھ رہا۔ عزاداروں شیری سمجھ نہ پائی، رخصت ہو کے اسقلان چلی گئی۔ اب عزیزو جیسے شیری اسقلان پہنچی پورے اسقلان والوں کو بتایا کہ میرے مولا حسین نے میرے گھر آنے کا اس سال وعدہ کیا ہے۔ جیسے یہ بات اسقلان میں پہنچی شیری کی عزت بڑھ گئی، ہر آدمی اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھنے لگا کہ حسین جیسے بادشاہ نے گھر آنے کا وعدہ کیا ہے۔ اب شیری پورے سال تیاری میں لگی رہی، ایک مسند بنائی یہ میرے حسین کی مسند، دوسری مسند بنائی یہ آقا عباس کی مسند، تیسری مسند بنائی یہ میری شہزادی زینب کی مسند، ایک چھوٹا سا جھولا بنایا یہ میرے شہزادے اصغر کے لیے، ایک چھوٹا سا بستر بنایا یہ بی بی سکینہ کے لیے۔ عزاداروں پورے سال شیری تیاری کرتی رہی کہ اتنے میں 28 رجب کو حسین نے مدینہ چھوڑ دیا۔ یہ خبر اسقلان میں پہنچ گئی کہ حسین مدینے سے نکل کے عراق کی طرف گامزن ہے۔ اب شیری نے تیاری میں اور اضافہ کر دیا کہ میرا مولا پہنچنے ہی والا ہوگا۔ حسین 2 محرم الحرام کو واقع کربلا پہنچے۔ ایک مرتبہ شیری نے کہا عزیر ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میری طبیعت کچھ پریشان لگ رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ میرے اوپر کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ عزاداروں ادھر تاریخ بڑھ رہی تھی، ادھر شیری کا اضطراب بڑھ رہا تھا۔ 7 محرم آئی، اب شیری سے کھانا پینا چھوٹ گیا۔ عزاداروں گش کے عالم میں پڑی تھی، 10 محرم جب گزری تو تھوڑا سا شیری کو اضافہ ہوا گش سے۔ اب جیسے شام ہوتی ہے شیری اپنے چھت پہ چلی جاتی ہے اور کربلا کی طرف رک کر کے عراق کی طرف دیکھتی رہتی ہے کہ میرا مولا اب شاید کہ میرے گھر کی طرف آ رہا ہوگا۔ 6 مہینے
مہینے ہو گئے ہیں عراق کی طرف نکلے ہوئے۔ عزادارو شیری یہی روز کا معمول تھا، جیسے ہی شام ہوتی تھی جا کے اپنے بالا خانے پہ کھڑی ہو جاتی تھی۔ عزادارو یہی 17 محرم الحرام کی تاریخ تھی جب شیری اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اتنے میں جو ہے نگاروں کے بجنے کی آواز شیری کے کانوں میں ٹکرائی، گھوڑوں کی ہنہناہٹ کی آواز شیری کے کانوں میں ٹکرائی۔ آواز دی عزیر لگ رہا ہے میرے مولا حسین کا قافلہ آ گیا ہے، عزیر جاؤ جا کے جلدی سے دیکھو دیر نہ کرنا، اس لیے کہ فوراً گھر آ جانا، تم مولا حسین کی مہمان نوازی کرنا، میں بی بی زینب کی مہمان نوازی کروں گی۔ عزیر باہر گئے لیکن جب دیر تک نہ پلٹے تو عزادار ایک مرتبہ شیری نے خود سر پہ چادر ڈالی اور نکلی کہ دیکھے قافلہ آیا کہ نہیں آیا، لیکن جیسے ہی شیری پہنچی تو کیا دیکھا کہ قافلہ تو آیا ہوا ہے لیکن اس کا جو سالار ہے اس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توکے خاردار ہے، کچھ بیویاں ہیں کہ جن کے سروں پہ چادریں نہیں ہیں، کچھ سر ہیں جنوں کے نیزہ پہ بلند ہے۔ ایک مرتبہ شیری نے آواز سوچا لگ رہا ہے کوئی بدشگونی ہو گئی ہے، یہ میرے مولا حسین کا قافلہ نہیں ہو سکتا، ایسا دیکھ کے لگ رہا ہے کوئی بدشگونی ہو گئی ہے۔ شیری واپس پلٹنے لگی کہ اتنے میں اسے خیال آیا کہ بی بی زینب نے فرمایا تھا اے شیری اگر کسی مظلوم کو دیکھنا، کسی مجبور کو دیکھنا تو اس کی حاجت روائی کرنا، اس سے منہ نہ پھیرنا۔ جیسے یہ جملہ یاد آیا شیری پھر پلٹی، جانے کے بعد اس قیدی سے پوچھا من ایل اسارا، اے قیدی تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ قیدی نے اشارہ کیا طوق کی طرف، مجھ سے بولا نہیں جاتا ہے، آپ کو جو پوچھنا ہے وہ جو اونٹ پہ کمر خمیدہ بی بی بیٹھی ہے ان سے دریافت کر لیجئے۔ عزادارو شیری اس بی بی کے پاس پہنچی، آواز دی من ایل اسارا، اے بی بی آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ زینب نے سر کو جھکا کے فرمایا من المدینہ، ہم مدینے کے رہنے والے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ شیری تڑپ گئی، آواز دی اے بی بی جب آپ قید ہو رہی تھی تو وہاں میرا ایک شہزادہ رہتا ہے جسے حسین ابن علی کہا جاتا ہے، وہ بڑا کریم گھرانہ ہے، آپ ان سے سفارش کر دیتی وہ آپ کو قید ہونے سے بچا لیتا۔ زینب نے ضبط کر کے فرمایا بی بی جب ہم قید ہوئے تو تمہارا شہزادہ حسین ایک لمبے سفر پہ جا چکا تھا۔ شیری نے آواز دی بی بی اگر میرا شہزادہ نہیں موجود تھا تو میری ایک شہزادی رہتی ہے، وہ بھی بڑی کریمہ ہے، آپ ان سے سفارش کر دیتی وہ آپ کو قید ہونے سے بچا لیتی۔ ایک مرتبہ زینب نے فرمایا بی بی تیری شہزادی کا نام کیا ہے؟ ایک مرتبہ شیری غصے میں آ گئی، خبردار بھرے بازار میں میری شہزادی کا نام نہ پوچھنا، وہ بڑی طیب و طاہر ہے۔ زینب نے پوچھا بی بی پھر آپ کیسے بتائیں گی؟ کہا ایسے نہیں بتاؤں گی، کان ذرا قریب لاؤ۔ عزادارو ایک مرتبہ زینب نے کان قریب کیا، شیری نے آہستہ سے فرمایا میری شہزادی کو زینب کہتے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ شیری تڑپ گئی۔ ایک مرتبہ زینب نے آواز دی اے بھیا حسین ساری داستان تم سناؤ گے یا میں ہی بتاؤں؟ اتنے میں سر حسین گویا ہوا، اے شیری پہچان میں تیرا حسین ہوں، یہ اونٹ میں جکڑا ہوا میرا بیٹا زین العابدین ہے، وہ عباس ہے، وہ علی اکبر ہے۔ شیری تڑپ گئی مولا آپ مہمان بن کے تو آئے لیکن یہ اندازہ نہ تھا اس حال میں آئیں گے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ وَتَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الدُّعَاء اللهم خص أنت ولا ظالم بالظالم مني وابدأ به أولا ثم الثاني والثالث والرابع اللهم لن يزيد ابن معاوية خامسة ولن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمر وآل أبي سفيان وآل سعد